ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے مارننگ شو میں ڈفرینٹ سیگمنٹس کریٹ کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ڈائریکٹر صاحب، اور ہم اویئرنیس آف کورس میرے مارننگ شو کا خاص جو موٹیو یہ ہے کہ ہم آپ کو اویئرنیس دیں. کوئی نہ کوئی ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں اور وہ نالجبل ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی، ہر بندے کے اندر ایک خاص کیپیبلٹی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف جائیں اور نالج دیں. جیسے ڈاکٹر ہیں، ہیلتھ کنسلٹنٹ ہیں، اسی طرح ایوری فرائیڈے ہم لائر یعنی کہ تمام وکلا برادری سے کسی نہ کسی شخصیت کو یہاں انوائٹ کرتے ہیں. اور زندگی میں آپ، اور یہ صرف آپ کی وجہ سے، آپ نے دیکھو گا آپ کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن آج جو ہم بہت ساری پرابلم کا تو میں بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتی، لیکن میں ایک مین پرابلم، کہتے ہیں نا بنیادیں جو مضبوط ہو تو بلڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لیک آف اویئرنیس ہے تو پھر آپ کسی بھی ایک جگہ پر پہنچنا آپ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو نالج ہونی چاہیے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ کیا پروسیجر ہوتا ہے. کیا ہم ڈائریکٹ وکیل کے پاس جاتے ہیں اپنی پرابلم شیئر کرنے کے لیے؟ آپ کے گھر میں کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، قتل ہو جائے، کچھ بھی جو وٹ ایور، کچھ بھی، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بچوں کی کسٹڈی کا پرابلم ہے، لیٹس سی آپ کیا ایف آئی آر درج کرواتے ہیں پہلے، پھر وہ جا کے آپ لائر کو دیتے ہیں یا ڈائریکٹ لائر کے پاس جاتے ہیں؟ یہ ساری پروسیجر کیسے ہوتا ہے آج ہم اس کی بات کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ نہ کرے ایسا کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم کس طریقے سے، کس ڈومین کو، کچھ لوگ 15 پہ فوراً کال کر دیتے ہیں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا. اب وہ کہاں تک ہوتی ہے؟ اچھا یہ ایف آئی آر کچی پکی بھی میں نے سنا، اب یہ کون سی دم پہ پکتی ہے مجھے نہیں پتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک اپلیکیشن دی ہے، کچھ کہتے ہیں وہ لکھ کے دے دو، کچھ لائنیں لکھتے ہیں، کچھ چھوٹی سی، کچھ اسے کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، ایف آئی آر کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. نہیں کچھ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی کمپلین اروز نام چا، بڑی واہ سلیس اردو کی ہے، واہ جی واہ، تھینک یو سو مچ شہزاد بھائی. تو اس میں یہ کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ اس لیے کر دیتے ہیں کہ پہلے پتہ نہیں آپس میں سیٹلمنٹ ہو جائے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایف آئی آر کٹ گئی تو پھر وہ بڑی پکی بات ہوتی ہے، پھر وہ پولیس پیچھے نہیں ہٹتی. یہ فلم میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بھئی ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اب پرچہ پھاڑ دیں گے، کیا کریں گے، آئی ڈونٹ نو. یہ ساری چیزیں مجھے بھی کیوریوسٹی بڑھ رہی ہے کہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. ایف آئی آر اتنی اوتھینٹک ہوتی ہے، اس کو کینسل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا اس کو ایزیسٹ کینسل کر دیتے ہیں، یا پھر پورا ایک پروسیجر وہاں تک ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. پھر میرے خیال میں، مجھے جہاں تک کچی نالج یہ ہے کہ میرے خیال میں جب تک وہ عدالت سے نہیں ختم ہوتا وہ وہاں سے نہیں ختم ہوتا. میرے خیال میں یہ پروسیجر ہے، یعنی کہ فٹیک لمبی ہے. لیٹس سی میرے ساتھ یہ تمام پرابلمز کو شیئر کرنے کے لیے، ہمیں اویئرنیس دینے کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں سب سے پہلے ان کے دل سے گہرائیوں سے شکر کرتی ہوں اپنا قیمتی وقت نکال کے لیے. ایڈوکیٹ نیاز محمد گھومرو صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. Good morning to you and I'm very thankful to you for calling me here. تھینک یو سو مچ. اچھا سر، آج ماشاءاللہ یہ جو آپ نے بہت ہی سیریس اور اویئرنیس سے بھرپور ایک بڑا اچھا سلیکٹ کیا ایک موضوع کے، اس پر لوگوں کا جو لیک آف اویئرنیس ہے، تو اب ذرا مجھے بتائیں کہاں سے لیک آف اویئرنیس ہے اور وہ کیا پروسیجر ہے جو ہم کو فالو کرنا چاہیے. دین اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا ایف آئی آر کے متعلق، کیونکہ بنیادی طور پہ جو بھی کرمنل پروسیجر کوڈ میں کیس آتا ہے عدالت میں، کرمنل کیس، وہ سارا بنیاد رکھتا ہے ایف آئی آر پہ. ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ابتدائی اطلاع. اچھا، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن جو قریب کا آدمی ہو، جو وقوع کو دیکھا ہوا ہو، وقوع سے زیادہ پہچان ہو، تو وہ دے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی کے متعلق بعض یہ ہوتا ہے ایف آئی آر درج کرانا ایک عام شہری کا بنیادی حق ہے کسی بھی وقوع کے متعلق. اسی طرح ہی ایس ایچ او، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، تھانے پہ جو متعین ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ کسی بھی پاکستانی شہری کی ایف آئی آر درج کرے.
अच्छा। अगर उससे कोई ये जाहिर होता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, मेड आउट होता है, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए वो पाबंद है। सही। लेकिन आम हालात में ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, आम शहरी के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है। ओके। एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पता नहीं क्या क्या उनको बेचारों को बेलने पड़ते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते। उस सूरत में फिर दूसरा रास्ता होता है अदालत का। ओके। सबसे पहले वही आसान तरीका है, किसी आम शहरी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई मसला है, कोई क्रिमिनल इंसिडेंट हुआ है, तो वो करीबी थाने पे जो जुरिस्डिक्शन बनती है वहाँ जाके एफआईआर दर्ज करते हैं। अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती उसकी, तो वो अदालत से रुजू कर सकता है। उस सूरत में फिर कोर्ट का प्रोसीजर है, वकील के साथ पास आता है, वकील से रुजू करता है, वकील उसकी सारी जो भी किस्सा है, जो भी बात हुई होती है, रुनमा हुई होती है, तो उसको एक कागज़ की सूरत में ले आते हैं। ओके। फिर वो प्रोसीजर होता है फर्स्ट इनिशियली कि हम जो है वो थाने पे एक दरख्वास्त भेजें। दरख्वास्त भेजने के बाद वो दरख्वास्त वही भेजता है, लेकिन हम उनको सिर्फ समझाते हैं, हम उसको थोड़ा डायरेक्शन देते हैं किस तरह के होने चाहिए। क्योंकि आम आदमी को बेचारे को ये पता नहीं होता है मुझे लिखना क्या है दरख्वास्त में। बाद औक़ात वो उस दरख्वास्त में कुछ ऐसी चीज़ें लिख जाता है जिससे उसका जो भले हकीकत पे मबनी किस्सा हो लेकिन वो हो नहीं पाता। हाँ। तो वो गलतियां कर जाता है। वो चूँकि वो पहला पर्चा पन्ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, उसमें कोई एक दो चीज़ ऐसी कमज़ोरी वाली लिख दी तो वो एफआईआर आगे जाके अगर दर्ज हुई तो फिर बनती नहीं, केस खारिज हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं गुमरा साहब, आपने देखा होगा कंप्लेन करते हैं पहले लोग, और उससे अक्सर वो लोग थाने में कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टी का सेटलमेंट बैठ रहा है, और वो कच्ची पर्ची कहें या कुछ भी करेंगे, वो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। पहले वो एक प्रोसीजर थोड़ा ढीला छोड़ना ना, दूसरी पार्टी को भी बुलाते हैं। एक अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट पे जो कंप्लेन करता है उसकी सुनवाई भी हो जाती है, भाई इन्होंने कंप्लेन की, आप आ जाएं, थाने आ जाएं, ऐसा ही है। अब वो आ जाते हैं और वो जो सिचुएशन बैठती है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर कोई पहले एफआईआर काटता है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और उसकी कितनी प्रोटोकॉल है, और जो बेशक वो नहीं हो, सही भी ना हो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी ने एफआईआर कटवा दी उसकी और वो कंप्लेन की कितनी वैल्यूज है, ये बताइए। जी, असल में ये जो आपने बताया है कि कच्ची एफआईआर का कोई भी प्रोसीजर नहीं है लॉ में। कंप्लेन, एक मैं उसी पे आ रहा हूँ। कंप्लेन कह लें या एफआईआर कह लें, इसको मुख्तलिफ अल्फाज से लोग समझते कोई वैल्यू हैं, नहीं, याद करते हैं। इट हैज़ नो एनी वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। अच्छा, ओहो, लोगों ने बड़ी, यानी कि इसका मिसयूज कर रहे हैं, बाकायदा कॉल करते हैं, हेलो, डेफिनेटली मैं आपको बता रही है अभी प्रैक्टिकल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ जी, आपने फोन किया जी, वही आपके जो है ना कंप्लेन आई है। अब इतना ही बोलेंगे, एफआईआर थोड़ी बोलेंगे, कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, कंप्लेन आई है, अच्छा जी आप थाने आ जाए। और समटाइम वो उस प्लेस पर चले भी जाते हैं पुलिस वाले, और देखा जाए तो ये मुझे बताइए कितनी ऑथेंटिक है, क्या पुलिस वालों को इतना अलाउ किया जाता है कि वो मुंह उठा के आ जाए? मैंने वो भी पहले ही अर्ज किया कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा, कच्ची कंप्लेन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, एफआईआर होती है, बस से उसको ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ थाने वाले, जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जिसको आम उसमें हम अल्फाज में एसएचओ कहते हैं, वो बाज़ औक़ात लोगों के मसाइल को, अब इसके दो पहलू हैं। एक तो कोई अच्छा कोई ऐसे जो है वो बात किसी की सुन के उन दोनों पार्टियों को बनाता है। आप इस सूरत में कह लें कि वो कच्ची एफआईआर दर्ज हो गई, समझे, कंप्लेन दर्ज हो गई, रिकॉर्ड पे आ गई, रिकॉर्ड पे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं आई। मैं समझ गई, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं आई तो कोई हल्का फुल्का मामला होता है, जी जी, हल्का फुल्का मामला होता है जो इस तरह हल किया जाता है, दोनों पार्टियों को बुलाकर उनमें अफ़ाम व तफ़हीम के साथ उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर न होने के बावजूद अच्छा है, लीगल वैल्यू इसकी नहीं है, लेकिन न होने के बावजूद अच्छा है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि फिर वो एसएचओ या जो भी पुलिस वाले हैं उसको
मिस यूज़ करते हुए फिर डिमांड्स वगैरह करते हैं, उनसे भी एफआईआर दर्ज कराने आया है, जो एफआईआर जिसके खिलाफ हो रही है ठीक है। उससे भी फॉर अपनी तरीके से सेटलमेंट करके। ये दो एस्पेक्ट हैं। ओके, एक एस्पेक्ट अच्छा हुआ, अच्छा। कोई हल्का फुल्का मामला है तो उनमें अफवाह तफहीम के जरिए ख़त्म करा दिया, कोई हल्का फुल्का। अगर दूसरा कोई सीरियस नेचर का केस है और उसको वो दर्ज नहीं करता और उसको इस तरीके से अफवाह तफहीम की भेंट चढ़ाता है तो ये इलीगल है, ओके। अनलॉफुल है। अच्छा, क्यों? इसके अंदर एक और चीज ऐड करें जी। तो फिर अगर कंप्लेन की बुनियाद पर कोई आपको लेटर, कोई लॉयर भेज देता है और कहता है जी ये मसला है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको अलाउ है कि वो एक कंप्लेन की बुनियाद पे किसी भी मतलब ऑपोजिट पार्टी को उस बिहाफ पर लेटर भेजे? क्या वो अलाउ है? आपने कहा ना कि पहले एक एफआईआर तो फिर एक लॉयर उसका इन्वॉल्व होता है, क्या कंप्लेन के दौरान भी लॉयर इन्वॉल्व हो सकता है? लॉयर तो देखिए, जब भी कि मुवक्किल लॉयर के पास आया तो इन्वॉल्वमेंट लॉयर की हो गई। अच्छा, जी फंस जी गए? जी। आप आसान अल्फाज में फंस गए कि लीगल इलीगल काम किया उसने। नहीं, इलीगल नहीं है। ठीक, फिर क्या इलीगल कहेंगे? नहीं है। फिर क्या कहेंगे? जैसे जिस तरह किसी भी मरीज को कोई बर्ज लाक होता है, हाँ, अब वो छोटा है या बड़ा है, अच्छा, उसमें जायज बगैर ठीक वो है। डॉक्टर के पास आता है, रुजू करता है। अब ये डॉक्टर तो हर मर्ज के लिए बैठा हुआ है। अच्छा। ये नहीं कि बड़ा कोई इलाज मर्ज हो जाए, लाक हो जाए तभी डॉक्टर के पास जाया जाए। सर दर्द है, छोटा सा दर्द है, अगर वो कोई मरीज जो है वो सूझबूझ वाला है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके बाद में ही कुछ ट्रीटमेंट लेगा। ओके, ठीक ठीक है। ये भी मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा, डॉक्टर तिब्बी मुआयना करके तिब्बी इलाज करता है और एक वकील आपकी जो कंप्लेंट्स हैं, जो बातें हैं, शिकायतें हैं सुनकर वो कानूनी मशावरत करके कानूनी आपका इलाज करता है। अच्छा। तो ये इस तरह मैं लूंगा कि कोई भी नहीं, वो कई इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि जी, ये जी। चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें मैं जैसे डॉक्टर की कोई बात करती हूँ तो मेरे से कोई पेशेंट डिस्कस करता है, मैं इसलिए आपसे भी डिस्कस कर रही हूँ क्या ये इसको अलाउ है कि वो आपको जो है कोई भी ऐसा मतलब लेटर आपको सेंड कर दे जब एफआईआर नहीं करी थी, कि आपने खुद मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम, बाखुदा मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि कंप्लेन के ऊपर कोई लॉयर आपको लेटर दे दे और आपको उसके अंदर बकायदा मेंशन करे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा 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 हो जाएगा, जबकि वो एफआईआर पुट अप नहीं हुई हुई, जस्ट ओनली एक कंप्लेन के ऊपर वो क्या इस तरह के अंडर एस्टिमेट जुमले या धमकी टाइप के जुमले बोल सकता है? क्या ये अलाउ है? मैं उसी पे आ रहा था, अभी दोबारा आ रहा हूँ। अब जैसे भी कोई क्लाइंट वकील के पास आता है, ठीक है। उसकी जो शिकायत होती हैं सुनकर, अब दो तरीके हैं, उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ, एक नहीं कई तरीके हैं। ठीक है। अगर उससे कोई क्रिमिनल एक्ट बनता है तो उसकी एफआईआर दर्ज कराए, हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है। थाने या अदालत के जरिए ठीक है। से। दूसरा, अगर वो समझता है कि इसको लीगल नोटिस के जरिए, आप उसको लीगल नोटिस समझ लें, ठीक है। लीगल नोटिस के जरिए मुखालिफ पार्टी को भेजता है, अलर्ट करता है, भाई आपके मेरे क्लाइंट के साथ ये किया है, अगर आप इसका मुआवजा नहीं देते या इसको आप फैसिलिटेट नहीं करते तो आपके खिलाफ ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक, हाँ, ये कह सकता है, ठीक। जी, ये कर सकते। लेकिन अगर कहेंगे नहीं होगा तो फिर आपके साथ यही होगा। वो जाहिर है, फिर देखे ना, जैसे मैं आप इसको मैं लीगल तरीके से उसको बोलूँगा लीगल नोटिस। ठीक है। कोई भी वकील लीगल नोटिस भेजता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, ठीक है। उसमें सारी वजाहतें होती हैं कि आपने मेरे क्लाइंट के साथ ये किया, ठीक है। लिहाजा अटेंशन दें, उसके ऊपर रुजू करें, जो भी, हाँ, ये कह सकते हैं। आप ओके। इससे रुजू करें, ठीक है। माफी, अगर माफी का मामला है तो माफी मांगे, है, ठीक है। अगर इसको मुआवजा देने का है तो वो उसमें लिखते हैं, और अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपके खिलाफ ये Action कानूनी कार्रवाई हो हाँ, सकती है। ये इट इज अ लीगल ठीक, प्रोसीजर। ठीक। अच्छा, अब आपने कहा सेकंड, अब हम आगे चलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप आपने कहा कि ये प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू हो सकता है इजीएस्ट। अब लोगों को होती कंप्लेन ना, तो मैंने एक बचपन से ही सुनते आ रही हूं कि यार जो है ना बहुत लंबे लंबे केसेस चलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के केसेस हैं या अल्लाह न करे जायदाद के, घर में भाइयों के आपस में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इतने लंबे चलते हैं कि कुछ लोग तो दुनिया में ही नहीं रहते। तो क्या अब
اب کیا جلدی ہو جاتے ہیں یا اب بھی وہی سچویشن ہوتی ہے یا لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی بھی ہے سچویشن وہی ہے. اچھا. ہمارے ہاں وجہ کیا ہے؟ اسپیڈی ٹرائل نہیں ہے. اس کے لیے مختلف وجوہات ہیں, ایک نہیں کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں بلیم گیم کروں تو پھر ایک کو مورد الزام ٹھہراؤں, لیکن نہیں, ٹھیک ہے. اس میں مختلف ایلیمنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی کو بھی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا اچھا نہیں ہوگا. اس اس میں سارے ہر کسی کا تھوڑا تھوڑا کردار ہے جس کی وجہ سے دقت ہے. جسے ایک آپ نے سنا ہے, ہم بھی سنتے آ رہے ہیں, سنا تھا آپ وکالت میں آنے سے پہلے یا شروعات میں جب ٹریننگ ہو رہی تھی ہماری وکالت کے دوران, میرے استاد تھے سید علی اسلم جعفری صاحب, جسٹس ریٹائر ہوئے, وہ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو جب ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے شروعات میں, جب لرنر تھے, انڈر ٹرینی تھے, تو وہ کہتے تھے پراپرٹی کے مسائل, سول, جس کو ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں سول لٹیگیشنز, وہ اس طرح ہوتے ہیں. وہ اپنی مشاہدے کی بنیاد پہ بتا رہے تھے کہ جس طرح آپ نے سول سوٹ فائل کیا پراپرٹی کے متعلق, جس طرح چونٹی کاٹتی ہے, چونٹی آپ کو اردو میری کمزور ہے تھوڑی, چونٹی کاٹتی ہے تب تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ مر نہ جائے. ہاں ایسا ہی ہے. ایسے تو اسلم جعفری صاحب بتایا کرتے تھے بعض اوقات ہم نے کیس فائل کیے, اس کی نیکسٹ جنریشن آئی, پھر چلتا رہا, پھر اس کی نیکسٹ جنریشن آئی, پھر چلتا آیا, تو سالوں لگ جاتے تھے. ابھی قدرے بہتر ہے, لیکن ابھی بھی وہی مسائل ہیں. مجھے دکھ پتہ ان کا ہوتا ہے جو بزرگ ہے, وہ بار بار چکر لگا رہی ہے, یا کوئی بھی ایسی کیس کے دوران وہ ایک انتظار کریے کہ یہ میرے, جیسے کسی نے چاچا نے ہتھیار لیا مکانہ, اس چکر میں, وہ گھر کے چکر میں وہ بار بار چکر لگا کے وہ دنیا سے بیچاری اماں چلی گئی. ابھی بھی قدرے بہتر ہوا ہے, لیکن مکمل طور پہ نہیں. تو اس کو ڈیوریشن لانگ کرنے کا ریزن کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ اصل ریزن میں آپ کو اگر ریزن کہیں تو ریزن تو بے شمار ہے, لیکن حل کہیں تو حل ایک ہی ہے. حل وہ ہے امپلیمنٹیشن آف لا, فورس آف لا. جو قانون بنا ہوا ہے, اگر اس میں آپ ترامیم نہیں بھی لائیں, لیکن اس پہ مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن کریں جس طرح ہے, تب بھی اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے. اوکے, میں دعا کروں گی اللہ کرے آگے لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ ادارہ جو ہے یہ بیسیکلی لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے, لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنا, اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی بیڈ ورڈ یوز کرے ہمارے اداروں پر, جو لوگ کام جائے, آپ لوگ بھی ایک پراپر اپنا ٹائم دے رہے ہیں, اسٹڈی کی, آپ لوگوں نے اپنی لائف کا ایک حصہ دیا, اور آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فیسیلیٹیٹ. باقی تو دیکھیں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پیسہ تو ظاہر بات ہے ہر کوئی بندہ اس میں ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ہم لیتے ہیں, لیکن بیسیکلی اگر کوئی اس کے لیے اور مزید پرابلم کریٹ ہو جائیں تو وہ پھر اس چیز کا معیار اور ویلیوز بھی ختم ہونے لگ جاتی ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پھر ایک بندے کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے, پھر ہم سب کو بلیم کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو ہے ہی ایسی جگہ, جبکہ ایسا نہیں ہے. سب لوگ ایسے برے بھی نہیں ہوتے, اور ایک سسٹم ہے اس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں. ان لوگوں کو آف کورس کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے. اچھا, فرسٹ اسٹیپ آپ نے کہا دس از اے پراپر پروسیجر, از اے put up the complaint like FIR, then second procedure and contact with as a lawyer, اور اس کے بعد پھر آپ کو آف کورس جو بھی ایک ریکارڈ ہے, چیزیں ہیں, اس پروسیجر کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا. ایسا ہی کہ نہیں؟ میں اس پہ تھوڑی اور وضاحت کر دوں. FIR بالفرض درج ہو جاتی ہے کسی بھی سویلین کی, اس کے خلاف جو بھی وقوع ہو رونما ہوا ہے, تو اسٹیٹ آلریڈی, کیونکہ وہ جرم اسٹیٹ کے خلاف بھی ہوا ہوتا ہے, تو اسی وقت اسٹیٹ کاؤنسل بھی ہوتی ہے, جو اس کے کیس کو پروسیڈ کرتی ہے. چونکہ عام لوگوں کا اسٹیٹ کاؤنسل پہ بھروسہ نہیں ہوتا, بالکل ایسے ہی, ان کو بہت سے خدشات ہوتے ہیں, میں ان پہ نہیں جا رہا, تو اس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ کونسل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ کونسل ایک وکیل ان سے معاوضہ لیتا ہے ان کے کیس چلانے کا, پروسیڈ کرنے کا, تو وہ ڈیفینیٹلی محنت کرتا ہے, اور وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ میں کیس کو جیتوں.
हाँ अपने मौकल के हक में लाऊं, ठीक हर है। हर मुमकिन उसकी कोशिश यही होती है। तो यहाँ पर कि स्टेट काउंसिल के बजाय वो प्राइवेट काउंसिल को कई मसाले हमारे पास लोग आते ऐसे हैं। गवर्नमेंट के भी मैंने वही lawyer अर्ज की, वो वही अर्ज दिए हुए होते की, हैं। जिस तरह एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर जब मुकम्मल प्रोसेस के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, चालान के सूरत में जब कोर्ट में आती है, वैसे तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर कोर्ट में आ जाती बिल्कुल है, ऐसे। लेकिन तब तक वो कोर्ट उसको नहीं सुनती जब तक उसको इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, जिसका प्रोसीजर 15-14 दिन का होता है, मुकम्मल होने के बाद 173 की रिपोर्ट, जिसको आम लफ्जों में चालान कहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में चालान पेश करे। ओके, चालान पेश करने के बाद कॉग्निजेंस होता है उस पर, फिर वो केस चलता है। उस केस को चलाने के लिए स्टेट काउंसिल होता है। ठीक है। हर शख्स का स्टेट काउंसिल वो वकील होता है, सरकारी वकील, जिसको आम लफ्जों में सरकारी वकील कहते हैं। ओके, चूंकि मैंने वही अर्ज की कि सरकारी वकला की यहाँ एक लफ्ज जरूर कहूँगा, नाकस कारकर्दगी की वजह से या कुछ और वजूहात की बुनियाद पे, वो उसमें जाए बगैर मैं कहूँगा कि वो तरजीह देते हैं एक प्राइवेट काउंसिल को, ओके, प्राइवेट वकील को करते हैं ताकि उसका केस चलाए, फिर टिल टू स्टार्ट टू एंड वही चलाता है रिजल्ट है। को। वहाँ वकला बाज़ औक़ात हम सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करना खुलखुला के चाहिए। बात हो रही है। हाँ, नहीं, जो कि नहीं करना ये आप चाहिए। सब खुलखुला के- आपने मुख्तलिफ एलिमेंट पूछे तो मैं पहले अपने से शुरू करूं कि हम जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, मैं का मकसद है मैं आई एम ए जस्ट रिप्रेजेंटिंग इंटायर माई फ्रेटर्निटी। अच्छा, मैं किसी भी एक वकील को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। ओके, सारे वकला इस तरह नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी वकला इस तरह नहीं है। चंद वकला हैं जो इस तरह के करते होंगे शायद कि वो सदबाग दिखाने वाला काम, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वकील के पास जो भी मोकल आता है वो उसके साथ खूब मेहनत करता है बगैर किसी सदबाग दिखाए, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। नहीं, अब छोड़ दो। देखिए सर, एक चीज अगर क्लियर है कि किसी ने किसी का कत्ल किया है, तो अगर आप कहें कि मैं इसकी मतलब इसको छुड़वा दूंगा, तो ये फिर नहीं हो पॉसिबल होगा। कोई उसकी कोई विटनेस है, अगर उसने गलती से हुआ तो उसके लिए बंदे को होता है कि ये गलती से हुआ है, इरादतन नहीं हुआ, लेकिन एक चीज डिक्लेयर हो गई है एंड देन लॉट्स ऑफ विटनेस वहां पर मौजूद थे और उसने सरेआम मारा है, तो फिर आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। दो वही- चीजें क्लियर हो जाती है मैं ना, फिर आप आपसे- उसके लिए तो हम किसी को नहीं कह सकते हाँ जी मैं बचा दूंगा, ये तो फिर गलत बयान मैं अर्ज करूं, जी। ये कहना ही सरासर गलत है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह के अल्फाज, ये मेरी बिल्कुल जाती नहीं, बात नहीं, है जी। कि जो वकील आपको इस तरह के अल्फाज बोले ना, उसको वकील करना भी नहीं चाहिए। सही, आप कोई और वकील पकड़ें। क्यों कि हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम में, अल्लाह ताला उनको मगफर फरमाए और जन्नत अता आमीन, फरमाए, आमीन। आला दर्जात अता फरमाए, वो कहा करते थे, और मेरी पर्सनल भी यही है थिंकिंग है कि आप किसी को सब्ज़ बाग दिखाने के बजाय आप उसके केस के साथ मेहनत करें। ओके, ठीक है, वो इस तरह मैं कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपने अभी देखा ये केस आपके सामने आया, फाइल ठीक है, आपने वहां तक पढ़ा है, ठीक है। बिलफर्ज वो वहां तक आपके हक में है, हम्म, लेकिन उसके बाद जो मराइल हैं वो भी आपको तय करने हैं, बिल्कुल ऐसे। कोर्ट प्रोसीजर एडॉप्ट करना है, आगे क्या शहादतें आती हैं वो भी देखना है। बिल्कुल सही। उसी तनाज़र में मुखालिफ वकील भी होगा, मुखालिफ पार्टी भी होगी, और फाइनली जो भी शहादतें आई हैं उसको कंक्लूड करने के लिए जज बैठा हुआ है। अच्छा सर, ऐसे ही मैंने रैंडम सुना है कि क्या गवाह भी वहीं मिल जाते हैं पैसे देके, कोई ऐसा होता है कि नहीं होता? ये सिर्फ फिल्मों में देखा। ये मोकल करते हैं, ले अच्छा, आते हैं, झूठे हो गवाह सकते होते हैं, झूठे हो गवाह। सकते ये अच्छा। वकील तो नहीं करता, ये कोई अपने जैसे किसी का केस है, वो अपने कोई झूठे गवाह सच्चे गवाह ले आया, अल्लाह। तो तैयारी भले वकील कराए, लेकिन वकील के लिए में नहीं, वो झूठे वो हथरादू गवाह लेके आया है, हाँ, कौन से हाँ, ले आए ठीक है। पता आगे जाके चल ही जाता है, लेकिन वो उसका काम है जो जिसका केस होता है, सही। उसके गवाह उसके होते हैं, वकील के गवाह नहीं होते।
اچھا وہ آگے سے پیش کرتا ہوگا جی، نا وہی بھائی پیش اپنی چیزوں کو کلیئر. جی. سر بہت اچھا لگا. اور کچھ ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں پھر ہم لوگ میں پھر اس سیگمنٹ کو یہاں اینڈ کروں گی اور اس کو پھر انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیو نیکسٹ فرائیڈے کو کنٹینیو کروں گی. اور لاسٹ یہ کیمرہ میسج دینا چاہیں لوگوں کو, جو بھی آپ کی بات ہو آپ میسج دے سکتے ہیں. میرا میسج اپنے شہریوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, تمام میرے بھائی بہن شہریوں کے لیے یہ ہے لاسٹلی, جس طرح آپ کو کوئی بھی مرض لاحق ہوتا ہے, چھوٹی سے چھوٹا سے چھوٹا مرض بھی ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے رجوع کرتے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے ایگزیکٹلی آپ کو کیا ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. اسی طرح قانونی طریقے سے جو بھی آپ کو کوئی مسائل ہیں, بہتر ہے اس میں آپ خود یا اسٹیپ اٹھانے کے بجائے وکیل سے رجوع کریں. وکیل ہی ایک آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے, وہ آپ کو کیس کو صحیح پروسیڈ کر کے, نتائج تو اللہ پہ چھوڑ دیں, نتائج جو ہے وہ اللہ ہی بہتر کرتا ہے, لیکن وہ محنت کے ساتھ آپ کو کیس کو پروسیڈ کر سکتا ہے. ہر جو قانونی مسائل ہے وکیل سے ضرور رجوع کریں تاکہ آپ کو صحیح مشاورت دے کر آپ کے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں. دیٹس گڈ. سر تھینکس فار کمنگ بین آن شو. آپ کو کیسا لگا مارننگ شو میں آنا ہمارے؟ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو بی انوائٹیڈ ہیئر بائی یو, اینڈ مجھے اچھا لگا کہ میرا کوئی علم سے, میرے کوئی ناقص علم سے یہ میری ذاتی مشاہدات تھے, ان میں ان کی بنیاد پہ میں نے کچھ باتیں کی, ان سے کسی بھی ایک بھی شہری کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آئی ول بی ویری مچ گریٹفل اینڈ ویری ہیپی. نہیں ضروری نہیں ہے, ہم تو انشاءاللہ گاہ بگاہ کوشش کریں گے کہ جو رینڈم میں جنرلی بہت سارے ایسی پرابلمس ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں اور لوگوں تک گفتگو پہنچائیں. ہماری باتوں میں شاید ان کی کہیں نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے تو سمجھ لیں ہم نے کچھ تھوڑا سا کچھ اپنا نیکی کا حصہ ملا لیا. تھینکس فار کمنگ بن شو. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ نیاز محمد گمرو صاحب, آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ابھی ہم نے کوشش کی کہ آپ تک ایک جو عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہیں, ہم لوگ ابھی تو گاہ بگاہ آہستہ آہستہ جو ہے گفتگو کرتے رہیں گے ڈفرینٹ موضوع پر, اور ہماری گفتگو سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ملے جو شاید آپ کو نہ معلوم ہو تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ, پھر ہماری محنت وصول ہو گئی. آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان, اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہے, کوئی سیمینار ہے, کوئی ایوارڈ سرمنی ہے, دین کانٹیکٹ ود اس 0315824870 کیونکہ لائٹس آف پاکستان جو ہوسٹ ہمارے عرش ہر ایسے ایونٹ میں جاتے ہیں جہاں ہمارے پاکستان کے لائٹس ہائی لائٹ کر سکیں. تو لیٹس سی آپ انہیں کانٹیکٹ کریں, نمبر میں نے مینشن کر دیا ہے. اور میں لیتی ہوں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود سبھی وینر اسٹار ورژن کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.